Hello friends, how are you? Today we are going to read another story, a story about a mirror. Let's read. I am a mirror. Can you imagine getting dressed without a mirror? I shall tell you my story. I was born in a glass factory a few years ago. Certain chemicals were poured on my back and I was transformed into a mirror. There was a strange shine about me and I felt certain I was really special. Suddenly, one day, many of us were placed carefully in a truck and sent off to a dealer in a noisy, busy city. We were all placed on a stand in a shop. Then a young boy spread some foul-smelling liquid on us and rubbed us till we itched and hurt. Yet he looked happy as he stared at himself over and over again, looking into us and smiling. Obviously, he liked what he saw. I reached the conclusion that there was something in me that made some people smile and some look terrible. Then one day, a lady with gray hair and a kind, gentle face arrived. She chose me from the pile and her driver put me carefully on the front seat of her car. We reached a huge house with lovely gardens. I was carried with utmost care to a room filled with roses, then fixed on to a shiny ebony dressing table. Within minutes, many children appeared, and a young girl came forward and filled my frame. She hugged the gray-haired lady, and I knew this was to be my permanent home. I am very happy and am treated very well. The girl who is my mistress looks into me many times during the day. I am regularly polished and I stand proud and erect, serving her while she grows prettier every day. I am a mirror. Can you imagine getting dressed without a mirror? তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে কাপড় একটা আয়না ছাড়া লাগানো যায় কি? Can you imagine getting dressed without a mirror? Can you মানে করতে পারো, imagine মানে কল্পনা, কি getting dressed মানে কাপড় লাগানো, without a mirror একটা আয়না ছাড়া কি কাপড় লাগানো কল্পনা করতে পারো? I shall tell you my story. আমি তোমাদেরকে বলবো আমার গল্প। স্টোরি মানে গল্প। I was born. আমার জন্ম হয়েছিল কোথায়? In a glass factory. একটা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে। A few years ago. কয়েক বছর আগে। ago মানে আগে। few years মানে কয়েক বছর আগে। Certain chemicals were poured on my কিছু রসায়ন জাতীয় যা আমার পিছনে লাগানো হয়েছিল। poured মানে ঢালা হয়েছিল। on my back মানে আমার পিছনে। এবং I was transformed তারপরে আমি রূপান্তরিত হয়ে গেলাম কিসে? into a mirror মানে একটা আয়নাতে আমি রূপান্তরিত হয়ে গেলাম। There was a strange shine এখানে একটা চমক about me আমার মানে আয়নাতে একটা চমক দেখা গিয়েছিল। এবং and I felt certain স্থায়ীভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। It was really special
মানে আমার অনুভব হয়েছিল কি আমি সত্যিই আলাদা, রিয়েলি মানে সত্যি, স্পেশাল মানে আলাদা। সাডেনলি হঠাৎ, ওয়ান ডে মেনি অফ আস আমাদের মধ্যে আমাদেরকে কি ওয়ার প্লেসড স্থাপন করা হয়েছিল, কেয়ারফুলি মানে সাবধানে, কোথায়, ইন এ ট্রাক আমাদেরকে ট্রাকে নিয়ে সাবধানে রাখা হয়েছিল, অ্যান্ড সেন্ট অফ পাঠানো হয়েছিল কোথায়, টু এ ডিলার ইন এ নয়েজি বিজি সিটি একটা নগরের ডিলারের কাছে, ডিলার যে বিক্রি করে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। তার দোকানটা কোথায় ছিল, নয়েজি সিটি, বিজি সিটি, নয়েজি মানে কোলাহলপূর্ণ আর ব্যস্ত নগরে। তারপরে কি হচ্ছে দেখো, এই যে দোকান, এই ডিলারের দোকান, সেখানে পাঠানো হয়েছিল। উই ওয়ার অল প্লেসড অন এ স্ট্যান্ড ইন এ শপ আমাদেরকে কোথায় রাখা হয়েছিল, খাড়া করে রাখা হয়েছিল, স্ট্যান্ড মানে খাড়া করে রাখা হয়েছিল, ইন এ শপ মানে একটা দোকানে। দেন এ ইয়াং বয় কম বয়স্ক ছেলে এসে কি করলো, স্প্রেড করেছিল, ছড়িয়ে দিয়েছিল কি, সাম ফোল স্মেলিং লিকুইড অন আস মানে আমাদের উপরে একটা রাসায়নিক লিকুইড আর কি, যেটা গন্ধ কিন্তু ভালো নয়, দুর্গন্ধ। ফোল স্মেলিং মানে দুর্গন্ধযুক্ত, লিকুইড মানে জলীয় পদার্থ, কি করেছিল, আমাদের উপর ছিটিয়ে দিয়েছিল, স্প্রেড মানে ছিটিয়ে দিয়েছিল, আর রাবড মানে ঘষেছিল, আস টিল উই এচ অ্যান্ড হার্ট মানে আমাদের ব্যথা করছিল, যেভাবে ঘষেছিল এবং আমরা আঘাত পেয়েছিলাম। Yet he looked happy as he stared at himself মানে সে এখনো কি করছিল, looked happy মানে আগে মানে খুব মানে খুশি দেখাচ্ছিল যখন সে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল, at himself মানে আমাদের দিকে তাকালে তো তার চেহারাটাই রিফ্লেক্ট করবে, সেই তার চেহারা দেখে বারবার দেখছিল এবং খুশি হচ্ছিল, ওভার এগেইন অ্যান্ড এগেইন। লুকিং ইনটু আস মানে আমাদের মধ্যে দেখে, তার চেহারাটা দেখে সে বারবার দেখছিল এবং খুশি হচ্ছিল, অ্যান্ড স্মাইলিং হাসছিল। অবভিয়াসলি হি লাইকড সে স্পষ্টতই সে পছন্দ করেছিল, হোয়াট হি শো যেটা সে দেখেছিল, তার যে চেহারা দেখেছিল সেটা খুব পছন্দ করেছিল। আই রিচড দি কনক্লুশন আমি একটা রিচ মানে পৌঁছানো, আমি একটা সিদ্ধান্ত, শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, কনক্লুশন মানে শেষ সিদ্ধান্ত, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ সামথিং ইন মি মানে আমাদের মধ্যে কিছু আছে, হ্যাঁ ছিল, দ্যাট মেড সাম পিপল যেটা কিছু মানুষকে কি করে, স্মাইল খুশি করে আর আনন্দ দেয়, আর সাম লুক টেরিবল কিছু কিছু লোক আছে যাদের চেহারা ভালো নয়, তাদের কি করে টেরিবল ভয়ানক বানিয়ে দেয়। তারপরে কি হলো, দেন ওয়ান ডে এ লেডি উইথ গ্রে হেয়ার একদিন কি হলো, তারপরে লেডি উইথ গ্রে হেয়ার, এই যে লেডি উইথ গ্রে হেয়ার, অ্যান্ড এ কাইন্ড জেন্টল ফেস সেই ভদ্রমহিলার কথা বলা হচ্ছে যার চুলের রং হলো ধূসর বর্ণ, আর কি দেখতে খুবই দয়ালু, কাইন্ড মানে দয়ালু, আর জেন্টল ফেস খুব ভদ্র চেহারা, তিনি এলেন, এলেন না এসেছিলেন। শি চুজ তিনি পছন্দ করেছিলেন, কাকে, মি আমাকে, ফ্রম দ্য পাইল মানে গাদা, অনেকগুলো আয়না আছে, সেই আয়নার গাদা থেকে আমাকে পছন্দ করেছিলেন। অ্যান্ড হার ড্রাইভার পুট মি কেয়ারফুলি আমাকে কি করেছিল, তার ড্রাইভার নিয়ে গিয়েছিল, পুট মি কেয়ারফুলি নিয়ে গিয়ে রেখেছিল কোথায়, সযত্নে, কেয়ারফুলি মানে সযত্নে, অন দি ফ্রন্ট সিট অফ হার কার মানে তার গাড়ির সামনের সিটে বসার জায়গায় রেখেছিল। উই রিচড এ হিউজ হাউস আমরা পৌঁছেছিলাম কোথায়, একটা বড় বাড়িতে, প্রকাণ্ড বড় বাড়িতে, বড় মানে প্রকাণ্ড, হিউজ মানে বড় থেকেও আরো বেশি বড় হবে, প্রকাণ্ড হবে, প্রকাণ্ড হাউসে, উইথ লাভলি গার্ডেন্স মানে খুব সুন্দর বাগান যুক্ত বাড়ি। আই ওয়াজ ক্যারিড উইথ
আউটমোস্ট কেয়ার আমাকে বহন করা হয়েছিল, আমাকে নেওয়া হয়েছিল। কিভাবে? পরম সযত্নে, খুব সাবধানে, যাতে আমি ভেঙে না যাই। টু এ রুম, কোথায় নিয়ে গেছিল? টু এ রুম ফাইল উইথ রোজেস, যেটা ভর্তি ছিল কি? রোজেস মানে গোলাপে ভর্তি ছিল। দেন ফিক্সড অন টু এ শাইনি ইভনি ড্রেসিং টেবিল, একটা ড্রেসিং টেবিল খুব সাজানো, কারুকার্যযুক্ত। শাইনি মানে চকচকে, ইভনি মানে কারুকার্যযুক্ত, কাঠের কারুকার্যযুক্ত। কি? ড্রেসিং টেবিল মানে যেটার সামনে সাজগুজ করা হয়, সেই টেবিলে আমাকে ফিক্সড করা হয়েছিল, আমাকে যুক্ত করা হয়েছিল, রাখা হয়েছিল। তো তারপর কি হলো? উইদিন মিনিটস, কয়েক মিনিটের মধ্যে, মেনি চিলড্রেন, অনেক বাচ্চারা, কি হলো? শিশুরা কি হলো? অ্যাপিয়ার্ড, আসলো, আবির্ভূত হলো। অ্যান্ড এ ইয়াং গার্ল কেম ফরওয়ার্ড, এবং তাদের মধ্যে থেকে একটা ইয়াং মানে কম বয়সী মেয়ে কি হলো? ফরওয়ার্ড, এগিয়ে আসলো। অ্যান্ড ফিল্ড মাই ফ্রেম, মানে আমার যে আয়না, আমি তো আয়না, তো আমার মানে যে বাঁধানো ফ্রেম আছে, সেই ফ্রেমকে মানে স্পর্শ করে অনুভব করলো। শি হাগড দ্য গ্রে হেয়ার্ড লেডি, সে এসে কি করলো? তাই এসে জড়িয়ে ধরলো। কাকে? সেই ভদ্রমহিলা, যে ধূসর বর্ণ চুলযুক্ত ভদ্রমহিলা, তাকে জড়িয়ে ধরলো। অ্যান্ড আই নিউ দিস ওয়াজ, আমি জানতাম, জেনেছিলাম যে দিস ওয়াজ টু বি, এটা ছিল কি? মাই পার্মানেন্ট হাউস, এটা আমার স্থায়ী ঘর হয়েছিল, যেটা আমি জেনেছিলাম। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি, আমি খুব খুশি। অ্যান্ড অ্যাম ট্রিটেড ভেরি ওয়েল, আমাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। দি গার্ল হু ইজ মাই মিস্ট্রেস, যে প্রিয় শাসনকারী ছিল, সেই আমাকে কি করত? আমার কাছে আসতো। শি লুকস ইনটু মি, আমাকে দেখতো। মেনি টাইমস ডিউরিং দ্য ডে, মানে দিনের মধ্যে অনেকবার আসতো এবং আমাকে দেখতো। আই অ্যাম রেগুলারলি পলিশড, আমাকে মোছা হতো, রেগুলারলি, প্রতিদিন মোছা হতো। অ্যান্ড আই স্ট্যান্ড প্রাউড, আমি গর্ব অনুভব করতাম এবং খাড়া হয়ে থাকতাম। সার্ভিং হার, কিসের জন্য? তাকে সেবা করার জন্য। ওয়াইল শি গ্রোস প্রিটিয়ার এভরিডে, দিনের পর দিন যে তার সুন্দরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বা বড় হচ্ছিল, বড় হয়ে সুন্দর হচ্ছিল, তো আমি তার সেবা করতাম। তো আজকে এই আমার রিডিংটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আর লাইক বাটনে প্রেস করবে। আজকে এই পর্যন্ত, বাই বাই।